براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا اس لائیو سیشن کا موضوع ہے اسلام اور ہمارا معاشرتی نظام، یا اسلام اور ہمارا معاشرہ۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل فکر ہے، ایک مکمل لاہ عمل ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے جس میں حکومت اور ریاست کے نظام سے لے کر ایک عام سے انسان کے حقوق تک، بادشاہوں کے نظام سے لے کر رعایا کے ایک عام سے انسان کے حقوق تک، گھر کے نظام سے لے کر شاہی محلات کے نظام تک، دفتروں کے نظام، بینکنگ کا نظام، قرض کے ہر چیز کا اسلام نے ایک نظام دیا اور ایک طریقہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس انسان پر کہ جسے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے چن لیتا ہے یا اسلام کی طرف جس کی ہدایت کرتا ہے۔ اسلام صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اسلام لے آئے تو بس اتنا کافی ہے۔ اسلام نافذ کرنے کی چیز ہے جسے اپنی ذات پر نافذ کیا جائے گا سب سے پہلے، اور اس کے بعد معاشرے پر نفاذ ہوگا اس کا۔ اور معاشرے پر کیسے نفاذ ہوگا، آج ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہمارا نظام ایک اسلامی نظام ہے، کیا اسلام اتنا محدود ہے جتنا وہ ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو جس شخص کو اللہ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت سی بات ہماری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ ایمان نہ لانا یا ایمان اسلام نہ لانا، اسلام کو نہ اپنانا، دراصل اپنے آپ میں ایک طرح کی ناپاکی، اپنے آپ میں ایک طرح کی گندگی ہے۔ لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کے سینے کو کھولنا چاہتا ہے، جسے شرح صدر عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام کی پہچان، اسلام کی معرفت عطا کرتا ہے، اسے اسلام تک رسائی عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے باوجود نہ ہمارے اسلام نے ہمیں شرح صدر عطا کی، نہ ہمارے اسلام نے ہمارے ظرف کو کشادہ کیا، نہ ہمارے اسلام نے ہمیں ایک مکمل بہترین انسان بنایا، بلکہ ہمارا سینہ بھی گھٹا ہوا ہے اسلام لانے کے باوجود۔ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام صرف ہمارے ملک کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ قطعی نہیں ہے، بلکہ ایسا معاشرہ ہے ہمارا کہ ہمارا نظام اسلام سے ڈائریکٹ ٹکراتا ہے۔ ہمارا ہر نظام، ہمارے گھر کے نظام سے لے کر ہمارے گھروں میں جو نظام رائج ہے وہ بھی اسلامی نظام نہیں ہے،
کبھی اسلامی نظام کو پڑھ کر دیکھیں، ان ساری چیزوں کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں جو ہمارے گھریلو نظام میں نافذ ہیں۔ اسی لیے لڑائیاں ہیں، اسی لیے جھگڑے ہیں، اسی لیے حسد ہے، اسی لیے نا اتفاقیاں ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنے حقوق ہی نہیں پتہ۔ لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ گھریلو زندگی اسلام کے مطابق کیسی ہے، اسلام کی نظر میں آئیڈیل زندگی کیسی ہے۔ اسلام لے تو آئے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، تو ہم بھی مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظام بالکل اسلامی نظام نہیں، حکومت سے لے کر عدلیہ تک، اور عدلیہ سے لے کر کسی بھی دفتر تک، کسی بھی اسکول تک، کسی بھی ادارے تک، کسی بھی کالج، یونیورسٹی، کسی بھی تعلیمی ادارے میں کہیں بھی ہمارا اسلامی نظام نہیں۔ ہمارا نظام اسلامی ہے ہی نہیں، اسی لیے ہمارا نظام اور اسلام آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں روایت پڑ چکی ہے کہ اسلام کا نام لینے والے اور معاشرتی زندگی گزارنے والے دو الگ الگ لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں الگ الگ لوگوں میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام والا اسلام کی بات کرے گا، اور جب وہ اسلام کی بات کرتا ہے تو وہ بات اسے اپنے ارد گرد کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کا نظام ایسا بنا دیا گیا کہ اگر آپ اسلام پر عمل کریں تو آپ اس معاشرے میں ایک بیکار پرزہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے اتنی رکاوٹیں اور اتنی پریشانیاں اس شخص کے لیے ہیں کہ وہ اپنی روٹین کی زندگی نہیں گزار سکتا اگر وہ اسلام پر عمل کرے تب۔ کیوں؟ اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا کاروبار ہے اس وقت جو جھوٹ کے بغیر چل رہا ہے؟ ہمارے کاروبار ڈیپینڈ ہی جھوٹ پر کرتے ہیں، ہمارے کاروباروں کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ اسلام انصاف کا تقاضا کرتا ہے اور فوری انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسلام عدل کا اور انصاف کا مذہب ہے، لیکن ہمارے ہاں نہ عدل میسر ہے نہ انصاف میسر ہے، اور فوری انصاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ 20 30 سال لگ جاتے ہیں کسی شخص کو اپنے لیے انصاف لیتے ہو، حتیٰ کہ زندگیاں بھی ختم ہو جاتی۔ حکومت سے لے کر ہماری حکومتیں بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں چل رہی۔ اسلام ایک الگ لاہ عمل ہے، ہمارا معاشرہ کچھ الگ طریقے سے چل رہا ہے، کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ اس لیے جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اسلام اور معاشرہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور جب ٹکراتے ہیں تو معاشرہ الزام اسلام کو دیتا ہے کہ جب کوئی اسلام کو اپنانے والا انسان اسلام کی بات کرتا ہے، اس کو اپنانے کی بات کرتا ہے، اس کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، تو معاشرے میں جس معاشرے نے ہماری تربیت کی ہے اور جس طرح کی ہماری تربیت کی ہے، اس سے تربیت یافتہ انسان کو وہ اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور یہاں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اکثریت اسلام کو چھوڑ کے معاشرے کو اصولوں کو اپنا لیتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ہمارا بینکنگ کا نظام اسلام کا اس میں دور دور تک کہیں کوئی وجود نہیں۔ اب ایک بینک میں جاب کرنے والے کو اسلام اس لیے پسند نہیں آتا کیونکہ اسلام جو اصول وضع کرتا ہے اس کی جاب اس پہ پوری اترتی ہی نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا میڈیا بالکل بھی اسلام کے اپوزٹ چل رہا ہے، بالکل اسلام نظر ہی نہیں آتا کہیں۔ پھر اگر کوئی اسلام کی بات میڈیا پر آ کر کرے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں بھی ہمارے سامنے آیا کہ میڈیا کے بارے میں اگر کسی عالم نے بات کی تو میڈیا کو بری لگی، کیونکہ ہمارا میڈیا کا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمارا بینکنگ کا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمارا حکومت کا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمارا عدلیہ کا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمارا ایجوکیشن کا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمارا گھریلو نظام اسلامی نہیں ہے۔ تو پھر اسلام ہے کہاں ہمارے اندر؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حد تک ہم میں اسلام رہ گیا، یا کوئی انڈیویجول اپنے طور پر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اپنی ذاتی زندگی میں، بس یہ ہمارا اسلام رہ گیا۔ اسلام کو ہم نے اتنا محدود کر دیا ہے، اس لیے تو
हमने खुद इतना डी वैल्यू किया है कि आज दुनिया की कोई तहजीब, दुनिया की कोई सकाफत इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं, इस्लाम की अथॉरिटी को मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि घर से ही, अपने घर से ही मुसलमानों ने ही उसे अथॉरिटी नहीं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम खुद को मुसलमान बड़े फख्र से कहते हैं, हम हज भी करना चाहते हैं, उसके बावजूद हमारा घरेलू निज़ाम हिंदुआना है, हमारी शादी की रस्में हिंदुओं जैसी। और अगर हम उसमें इस्लाम लाने की बात करें, अगर कोई बात करे तो पूरा माशरा बुरा मनाता है। ठीक है ना? हमारा निकाह होता है, लेकिन उस निकाह के अलावा जो कुछ हो रहा होता है वो कतई इस्लामी नहीं होता, इसलिए निकाह बेबरकत हो जाता है। तो हमने खुद ही इस्लाम को इतना डिवैल्यू कर दिया, हमने उसे अपने ऊपर नाफिज करके दिखाया ही नहीं, हमने कोई मिसाल पेश ही नहीं की आज तक 1400 साल से। अगर हम मिसाल पेश करते तो ही लोग मुतासिर होते, लोग मुतासिर होते तो लोग दूसरे मुल्क या दूसरी तहजीबें या दूसरी सकाफतें इस्लाम को अपनाती। लेकिन वो कैसे अपनाएंगी? हमने कोई मॉडल पेश किया क्या? हमने कोई नमूना पेश किया क्या? हमने कोई ऐसी छोटी से छोटी रियासत भी पैदा की? इस्लाम सिर्फ इंडिविजुअल का मजहब नहीं है कि अगर मैंने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह बस काफी हो गया। नहीं, इस्लाम एक पूरा निज़ाम है। अगर पूरा निज़ाम उसके तहत नहीं चलेगा तो खराबियां पैदा होंगी। मुसलमान माशरा अगर इस्लाम के मुताबिक नहीं चलेगा, निज़ाम इस्लाम को नाफिज नहीं करेगा, तो वो गैर मुस्लिम के निज़ाम से ज़्यादा बदतर उसका निज़ाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैर मुस्लिम का तर्ज ज़िंदगी भी वैसा है जैसा उसका माशरती निज़ाम है। गैर मुस्लिम का अकीदा भी वही है जो उसके माशरे का निज़ाम है, वहाँ टकराव नहीं। लेकिन हमारा अकीदा कुछ और है, अमल कुछ और है। हमारा निज़ाम अपने ऊपर नाफिज करने का, इस्लाम लाने का कुछ और है, हमारी किताबें कुछ और कहती हैं। हमारी सबसे बड़ी किताब कुरान, जिससे हमने हिदायत लेनी है, जिससे हमारा माशरा बनेगा, वो कुछ और कह रहा है, हमारे माशरे का निज़ाम कुछ और है। इसीलिए यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा, इसीलिए हम जैसे मुल्कों में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इंसाफ के मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल। इस्लाम रिश्वत को कतई मना करता है, हमारा कोई काम रिश्वत के बगैर हो ही नहीं सकता। अगर हम चाहें कि इस माशरे में रहकर हम अपना कोई काम निकलवा लें बगैर रिश्वत दिए, कसम खा लें कि हम रिश्वत नहीं देंगे, फिर भी हम एक वक्त आएगा जब हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। जबकि हदीस रसूल है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नुमी है। तो खराबी कहाँ है? खराबी निज़ाम में, यानी निज़ाम रिश्वत ज़दा है और नाम इस्लामी माशरे का है। इस्लाम झूठ बोलने से मना करता है, मिलावट करने से मना करता है। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, एक ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है इस्लाम में मिलावट की। लेकिन हमारे यहाँ कारोबार ही मिलावट के तहत होता है। अगर आप किसी से कहें, किसी ताजर से, किसी दुकानदार से कि आप मिलावट ज़्यादा चीज़ें न बेचें, आप मिलावट न करें, आप इजाफी मुनाफा न खाएं, तो वो कहेगा, तो वो भूखा मर जाएगा। वो यही कहेगा कि मैं भूखा मर जाऊंगा, और वाकई वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा निज़ाम खराब है। हम आज तक मैच ही नहीं कर पाए खुद को दुनिया के निज़ाम से कि हमने कैसा चलना। इस्लाम में इतनी वुसअत है कि इस्लाम अगर नाफिज कर दिया जाए अपने माशरे पर, तो इस्लाम जहाँ दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, वहीं दूसरी सकाफतों से मैच भी कर सकता है। इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, हमारा मुल्क, वो सबसे ज़्यादा गंदा मुल्क है। क्यों है? क्योंकि निज़ाम ख़राब है। और निज़ाम कहाँ ख़राब है कि कोई भी शख्स अपना काम करना नहीं चाहता दियानतदारी से, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया नहीं है कि जिस काम के लिए आपको लगाया गया है, जिस मिनिस्ट्री में आप हैं, जिस महकमे में आप हैं, जिस जगह आप हैं, ये काम अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा। इस्लाम आपसे एक एक
लम्हे में ईमानदारी का तकाजा करता है। अपनी फ़र्ज शनासी से अगर आप काम नहीं करेंगे, आपको मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आप काम करेंगे, अपना काम जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, वही काम अगर आप फ़र्ज शनासी से करेंगे तो अल्लाह इसका आपको अजर व सवाब अता करेगा। दुनिया में भी इसका सिला अता करेगा, आखिरत में भी इसका सिला अता करेगा। और ये जो काम, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, अगर ये काम आप ईमानदारी से करेंगे, दुनिया में जो आप जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको उस काम का सिला मिल रहा है, अगर आप ये ईमानदारी से करेंगे, अल्लाह ताला इसको इबादत में शुमार फरमाएगा। मतलब ये आज तक क्या किसी को बताया गया है? अगर बताया जाता तो क्या हमारा माशरा ऐसा होता कि जहाँ कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं? हजारों लोग रखे हुए हैं हमने मुल्क को साफ सुथरा रखने के लिए, लेकिन आपको सफाई कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि जो रखे हुए हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। तो हमारा निज़ाम इस्लामी नहीं है, बिल्कुल भी इस्लामी नहीं है, कहीं से भी इस्लामी नहीं है। हम इसे कोई और निज़ाम तो कह सकते हैं, हम इसे अंग्रेज का बनाया हुआ कानून तो कह सकते हैं। हमारे इंसाफ का निज़ाम देखिए ज़रा, इस्लाम फौरी इंसाफ का हुक्म देता है, लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम है, जिस तरह हेयरिंग्स होती हैं, जिस तरह पेशियाँ होती हैं, जिस तरह जुर्म करने वाला सामने है फिर भी उससे हर तरह की छूट मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि देर हो रही है। किसी भी काम में जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो वो काम अपनी बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं पा सकता, उस काम से बरकत उठ जाती है, या इंसाफ नहीं मिल पाता किसी को भी। गरीब से गरीब तर से लेकर अच्छे भले किसी इंसान को भी यहाँ इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। जबकि इस्लाम तकाजा करता है कि फौरी इंसाफ दिया जाए। तो अगर इस्लाम ये कहता है कि फौरी इंसाफ दिया जाए, तो यकीनन इस्लाम ने ऐसे उसूल बनाए हैं कि जिनको अपनाकर इंसाफ फौरन दिया जा सकता है। आप अगर किसी इंसाफ के महकमे से कहें कि भाई इंसाफ नहीं दिया जाता, तो वो यही कहेंगे कि निज़ाम ही ऐसा है, इंसाफ पहुंचाना इतना मुश्किल है कि इतने ही 10 साल या 20 साल ही लगेंगे, ये निज़ाम ऐसा। तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला को हुक्म है कि मजलूम को फौरन इंसाफ दिलाया जाए, तो वो कहेंगे हम निज़ाम से मजबूर हैं। अब अगर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मजलूम को फौरी इंसाफ दिया जाए, तो यकीनन अल्लाह ने ऐसा कोई लाए अमल भी दिया है कि जिसको अपनाकर मजलूम तक फौरी इंसाफ पहुंचाना मुमकिन है। मुमकिन है इसलिए तो तकाजा किया गया। अल्लाह क्या इंसान से किसी ऐसी चीज़ का तकाजा करेगा जो मुमकिन ही नहीं? ये तो नहीं हो सकता। जो निज़ाम मुमकिन ही ना हो उसका तकाजा अल्लाह करता ही नहीं है। अल्लाह कैसे इंसान से उस चीज़ का तकाजा करेगा जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं? इंसाफ के तकाजे पूरे करना मुमकिन है जब भी तो अल्लाह ने हुक्म दिया है फौरी इंसाफ का, कि माशरा इंसाफ बर मबनी माशरा। लेकिन हमारा माशरा इंसाफ बर मबनी नहीं है, जुल्म बर मबनी माशरा। क्यों है? इसलिए कि हमारा निज़ाम ख़राब है। ये निज़ाम अंग्रेज का बनाया हुआ निज़ाम तो हो सकता है, लेकिन इस्लामी निज़ाम नहीं हो सकता। चाहे आप अपनी इंसाफ के निज़ाम के बाहर कितनी भी बड़ी कुरान की आयतें लिख दें, उससे वो निज़ाम इस्लामी नहीं हो सकता। इस्लाम मजलूम की हिमायत पर जोर देता है। इस्लाम चाहता ये है कि कोई मजलूम इंसाफ के बगैर न रहे, जिसके साथ ज्यादती हुई उसे फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा बहुत कम होता है कि किसी शख्स को फौरी इंसाफ मुयस्सर आ सके, और शायद होता ही नहीं। अब आते हैं हमारे मीडिया पर। हमारे मीडिया का क्या निज़ाम? हमारे मीडिया को देखिए, कहीं से वो इस्लामी मीडिया लगता है, लेकिन फिर उसके बाद जब मुहर्रम का महीना आता है, जब रमज़ान का महीना आता है, तो हम ये चाहते हैं कि उसी मीडिया से हमें इस्लाम भी सिखाया जाए, उसी मीडिया से हम इस्लाम भी सीखें। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस चीज़ की बुनियाद ही इस्लाम पर नहीं है वो हमें इस्लाम कैसे सिखाएगा? यहाँ से तजाद शुरू होता है, यहाँ से टकराव शुरू होता है। हमारे माशरे में इस्लाम को लेकर इसलिए तो इतनी गलत फहमियाँ हैं, इसलिए तो इतने टकराव हैं हमारे माशरे में। क्यों हैं? और इसी टकराव की बिना पर नौजवान नस्ल या अगली जो हमारी आजकल की नस्ल है वो इस्लाम से दूर होती जा रही है। उन्हें इस्लाम मुश्किल नज़र आता है।
क्यों मुश्किल नज़र आता है? जब वो घर से तय करके निकले कि हम कहीं रिश्वत नहीं देंगे और उन्हें मजबूरन रिश्वत देनी पड़े, मजबूरन ये गुनाह करना पड़े, मजबूरन खुद को जहन्नुमी बनाना पड़े, तो उन्हें ये समझ में बात नहीं आती कि ये माशरे का निज़ाम ख़राब है। वो सोचते हैं इस्लाम नाकाबिल अमल। अब लोग बहुत बड़ी ये तकलीफ दे बात है कि इन बातों की वजह से हमारी नौजवान नस्ल इस्लाम को नाकाबिल अमल समझ रही है कि इस्लाम पर अमल मुमकिन नहीं। क्योंकि जब वो अपने किसी तालीमी इदारे में जाते हैं और अगर वो घर से ये अहद करके जाएं कि हम इस्लाम के मुताबिक तालीम हासिल करेंगे, हम इस्लाम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, किस माहौल में तालीम हासिल करेंगे, यानी इस्लामी माहौल में तालीम हासिल करेंगे, लेकिन जब वो उस यूनिवर्सिटी में, उस इदारे में इंटर होते हैं तो वहाँ उन्हें इस्लाम के मुताबिक तालीम हासिल करना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि वो तकाजे पूरे नहीं कर पाते कि जो इस्लाम ने एक नौजवान पर वाजिब की है। वो किस तरह के, वो किसी नामहरम की तरफ ना देखे, वो किसी बेहिजाब को न देखे, वो तालीम को कारोबार समझकर हासिल न करे, वो तालीम को इसलिए हासिल न करे, एक अच्छा इंसान एक इखलाकी दर्जा पाने के लिए तालीम हासिल करे, इसलिए तालीम हासिल न करे कि उसके पास अच्छी डिग्री आ जाए तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इन बातों पर वो नौजवान अमल नहीं कर पाता जब अपनी यूनिवर्सिटी जाता है या अपने कॉलेज जाता है, और जब अमल नहीं कर पाता तो वो पलटकर इस्लाम को छोड़ता है, उस निज़ाम को नहीं छोड़ता, क्योंकि उस निज़ाम को वो नहीं छोड़ सकता, उसी निज़ाम के बीच में वो ज़िंदगी गुजार। यहाँ जब टकराव होता है तो वो नौजवान वो इस्लाम को छोड़ देता है और वो ये कहता है कि इस्लाम पर अमल करना मुमकिन नहीं, फी ज़माना मुमकिन नहीं। ना इसमें ज़माने का कसूर है, ना इसमें इस्लाम का कसूर है। हमें अपने माशरे में रहने वालों को ये समझाने की ज़रूरत है कि हम एक इस्लामी माशरे में नहीं रह रहे, हमारा निज़ाम इस्लामी निज़ाम नहीं है। जब भी तो इस्लाम में और माशरती निज़ाम में टकराव है और हम उस तरफ तो नहीं जा रहे जिस तरफ यूरोप चला गया, कि वहाँ भी यही हुआ कि निज़ाम कुछ और नाफिज किया गया और मज़हब कुछ और कह रहा था। तो जब वहाँ टकराव ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने मज़हब को अपनी माशरती निज़ाम से निकाल कर अलग कर दिया। उन्होंने कहा भाई अगर किसी का दिल चाह रहा है मज़हब पर अमल करने के लिए, चर्च हैं बने हुए, वो वहाँ चला जाया करे, बाकी वो हमारी ज़िंदगियों पर नाफिज ना किया जाए। मज़हब अलग हो गया, माशरा अलग हो गया। अब आजकल के लोग इसकी मिसाल देते हैं, भाई जिस दिन हम मज़हब को छोड़ देंगे उस दिन हम भी तरक्की कर जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि हम पूरे के पूरे मज़हब के साथ नहीं हैं, हम पूरे के पूरे मज़हब में दाखिल ही नहीं। ये खराबी है। मज़हब में कोई कमी नहीं है, इस्लाम में कोई कमी नहीं, इस्लाम में कोई निज़ाम ऐसा नहीं, खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, उसूले माशरत कोई ऐसे नहीं जो इस्लाम ने बताना दिया। इस्लाम में हर चीज़ के कवानीन। इस्लाम आपको ये भी बताता है कि आपने पानी कैसे पीना है। इस्लाम आपको ये भी बताता है कि आपने खाना किस हाथ से खाना है, किस तरह खाना है, कहाँ बैठकर खाना है, किस वक्त खाना है। इस्लाम आपको ये बताता है कि आपने किस वक्त सोना है, किस वक्त नहीं सोना, किस वक्त जागना है। इस्लाम हर बारीकी का निज़ाम लिए हुए, हर बारीकी इस्लाम में मौजूद है। लेकिन टकराव कहाँ होता है? क्योंकि इस्लाम नाफिज ही नहीं है, निज़ाम कुछ और है, इस्लाम कुछ और है। ज़बान से हम मुसलमान हैं, हमारा तर्ज अमल कुछ और है। तो इस्लाम क्योंकि पूरे का पूरा जानते नहीं है, पूरा का पूरा नाफिज नहीं है, तो इसलिए हमें इस्लाम मुश्किल नज़र आता है। हमें लगता है कि इस्लाम माशर से टकरा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आजकल के नौजवान बड़े फ़ख्र से ये सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हमें भी यूरोप की तरह दीन को निकाल देना चाहिए, जिस दिन हम दीन को निकाल देंगे उस दिन हम तरक्की कर जाएंगे। अगर दीन को निकालने से तरक्की होती तो दीन आता ही ना। दीन के बगैर अगर इंसान के लिए तरक्की करना मुमकिन होता तो दीन को भेजा ही ना जाता, उतारा ही ना जाता, हमें बताया ही ना जाता।
دین کے بغیر مادی ترقی یورپ نے کی، ہم اس کو مثال لے کر سامنے، ہمارے نوجوان ہمیں مثالیں دیتے ہیں، ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یورپ نے دین کو چھوڑا ہے تو یورپ نے بہت ترقی کی ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ترقی فقط مادی ترقی ہے، جو اگر انہوں نے کی ہے تو میں تو اسے ترقی نہیں مانتی، لیکن جو ترقی انہوں نے کی ہے وہ مادی ترقی ہے۔ اخلاقی گراوٹ آئی ہے دین چھوڑنے کی وجہ سے، مادی ترقی ہوئی ہے، اخلاقی تنزلی ہوئی۔ تو اخلاقی تنزلی کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیونکہ دین کو چھوڑ دیا ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی معاشرت کا کوئی نظام نہیں، اور انسان کو اخلاقی ترقی، اخلاقی تنزلی بہت شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو حالات آج وہاں ہیں، جو پریشانیاں آج وہاں ہیں، جو تکلیفیں آج وہاں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ انسان مادی طور پر امیر ہو گیا، اخلاقی طور پر فقیر ہو گیا۔ یعنی اخلاق یہ کہتا ہے عورت کی عزت کی جائے، لیکن عورت کی کوئی عزت و قدر و منزلت ان معاشروں میں نہیں ہے۔ اسلام اصول کے مطابق زندگی، اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کا کہتا ہے، دین اخلاقیات سکھاتا ہے۔ تو انسان نے صرف مادی ترقی، اور مادی ترقی کا نقصان کیا ہے کہ مادی ترقی جتنی بھی ہو یہیں رہ جائے گی۔ کون سا ایسا انسان ہے جس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ سبھی نے دنیا سے جانا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو ہماری ساری مادی ترقی، اور یہ بھی نہیں معلوم کس وقت جائیں گے، کب جائیں گے، کس عمر میں جائیں گے۔ تو اسلام کو نفاذ کرنے کی ضرورت، اسلام کو سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں سب کچھ ہے۔ اسلام کے بہت سارے اصول جو یورپ نے اپنائے، بہت سارے لوگ ان کی بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اصول تو اسلام کے ہیں، یہ اسلام نے اصول دیے ہیں، 1400 سال پہلے دیے ہیں۔ تو ہمارا نظام اور ہمارا معاشرتی نظام اور ہمارا مذہب اسلام کا نظام آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ تو یہی وقت ہے سمجھنے کا، یہی وقت ہے اسلام کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں تک پہنچانے کا، انہیں سمجھانے کا، اسلام کو اسٹڈی کرنے کا، اسلام کو پڑھنے کا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دنیا کی سب سے بہترین نظام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اگر اسے ہم نافذ کر دیں تو ایک بہترین آئیڈیل معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہمیں دین کے ان اصولوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دین کی معرفت عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، کہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یعنی جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس پر غور کر رہا ہوتا ہے، اس کو اسلام عطا کرتا ہے، اسے اسلام تک رسائی عطا کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے، جس کی طرف دیکھتا نہیں، جس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اسلام سے محروم کر دیتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو پروردگار ہمیں اپنے اس قیمتی اثاثے سے، ہمیں اپنے اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اسے سمجھنے کی، اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین پوری دنیا میں یہ جو اس وقت مصائب اور مصیبت ہے، اسے محمد و آل محمد کے صدقے میں دور فرما۔ رب العالمین ہمارے سننے والوں کی نیک جائز حاجات قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستیوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ رب العالمین ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے ولی اسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم وہ آئیڈیل معاشرہ جو امام آ کر بنائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، تب ہمیں سمجھ آئے کہ اسلام کیا ہے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل الطاہرین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔